कश्मीर के इलाके दे विच इत्थे वसों तो बहुत बाहर जिथे लोगों की रिहायश सी उत्थों काफ़ी दूर एक बड़े संघने बृछ के थले घने जंगल दे विच उत्थे मेरे पातशाह बिराजे ने। और जिथे भी गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह उतारा करते उत्थे सब तो पहला जिवें आपां तकरीबन हर साखी में सरवण किया भी मरदाने नूं सब तो पहला हुक्म हुंदा भी रबाब छेड़, ते भाई मरदाना जी रबाब छेड़दे। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह शब्द गायन करते किते भी इतिहास विच ये जिक्र नहीं आया भी गुरु नानक देव महाराज जी ने मरदाने नूं ये गल कही होवे कि इस राग विच जां इस सुर दे विच तू रबाब जो है वजाउणी है। बस इको ही हुक्म हुंदा भी मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई। किन्नी उच्ची अवस्था भाई मरदाना जी दी होएगी, पर अज आपां मरदाना जी नूं एक हासे दा पात्र बना दिंदे आ। मरदाने ने आ कर दिता, मरदाने ने ओ कर दिता। हाँ, ये कौतक सन गुरु नानक देव महाराज जी दे, और आप जी ने शायद गौर कीती होवे जिथे जिथे मरदाने नूं भुख लगी जां जिथे जिथे मरदाना रुस के गया ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बड़ा ਵੱਡਾ कारण सी। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ बहुत ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ। बस गुरु नानक देव महाराज इन्ना ही वचन कहते मरदानिया रबाब छेड़, ते मरदाना उसे ही सुर विच उसे ही राग दे विच रबाब दियां तारां नूं छेड़दा जिस राग विच मेरे गुरु नानक ने बाणी उचारण करनी सी। किन्नी उच्ची अवस्था है। इत्थे भी मेरे पातशाह ने भाई मरदाने नूं इह गल कही, मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई। भाई मरदाना जी रबाब छेड़ते ने, गुरु नानक देव महाराज जी गुरबाणी गायन करते हैं। अक्सर जेड़े आप जंगल विच किते गए हो, भयानक जंगल दे विच, उत्थे जदों आपां कोई बोलदे आ ना, वो आवाज़ गूंजदी है चारे पासे, बड़ी दूर तक आवाज़ चली जाती है। और वो जी गूंजदी हुई आवाज़ है ना, उसका नज़ारा ही कुछ अलग ही होंदा है जदों, क्योंकि कुदरत की आवाज़ होंदी है, वो कुदरत का सारा माहौल होंदा है। ते उत्थे जंगल विच दूर दूर तक मेरे शहनशाह साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का पावन पवित्र बोल नाले ते बनस्पति नूं पवित्र करदा है, ते नाले दूर तक गुंजायमान होंदा है। भाई मरदाने दे रबाब की जिहड़ी आवाज़ है वो भी पंछियां नूं मुग्ध मंत्र मुग्ध करी जा रही है। ये आवाज़ एक आजड़ी दे कन्ना विच पई, जिहड़ा उस जंगल दे विच नेड़े ही भेडां चार रहा सी, ते वो आवाज़ दी दिशा वाल नूं चल पिया भी एडे जंगल विच मैं तां पहलां कदे कोई मनुख नहीं देखिया, जां तां कोई भेडां चारन वाले मेरे वर्गे आजड़ी आउंदे ने, ते जां कोई शिकार वाले आउंदे। ये बड़ी सुर दे विच ते बड़ी साज दे नाल कोई गा रहा है। ये चलदा चलदा उत्थे पहुंच गया जिथे गुरु नानक देव महाराज बैठे। हुण इहने देखिया भी एक सेवादार चौर करदा है, एक कोई साज वजा रहा, ते ये जिहड़ा इन्हां दा मुख है ये शब्द गायन करी जांदा है, बाणी कोई पढ़दा है, कोई कलाम पढ़दा है। इन्हें आके ना जिवें चूड़ामणि कवि संतोख सिंह जी ने गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच लिखिया, वो कहंदे भी इन्हें थोड़े कौड़े लफ्ज बोले। कहण लगा तुसीं चोर हो जां डाकू हो, तुसीं जंगल विच आके बैठे हो, दिने इत्थे लुक जाने हो, ते रात नूं पिंडां विच शायद कोई चोरी करन दा तुहाडा प्रोग्राम होवे। गुरु नानक देव महाराज कुछ ना बोले। इधरों शब्द की संपूर्णता हुई, ये फिर उस तरीके नाल बड़े कौड़े लफ्ज बोली जाता है। मेरे शहनशाह कहण लगे जड़े तू दुंबे चारदा है ना, जड़ियां भेडां चारन वास्ते आया, जा उन्हां नूं देख। सानू चोर जां डाकू बदमाश कहण वाले पहला अपनियां भेडां देख जा। हुण इत्थे बड़ी हैरानगी इहदे वास्ते हुई भी इन्हां नूं किवें पता भी मैं दुंबे चारन आया, मैं भेडां चारन वास्ते आया। इहदे मन विच ना थोड़ा जिहा डर पैदा होया भी इहदा मतलब ये अंतरजामी ने,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੰਬੇ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਦੁੰਬੇ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੁੰਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਡਰਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁੰਬੇ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਦੁੰਬੇ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਗੁਨਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਦੁੰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ ਬੈਠਾ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1 2 3 4 5 ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਰੇ ਦੁੰਬੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ, ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਰਤਕ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਲੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਪੱਥਰ ਰੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੋਬਣ ਨੇ ਸਿਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਰਤਕ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਅੱਜ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਬਈ? ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ,
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ, ਕੋਈ ਰਿਧੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ, ਉਹ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਟਕੀ ਹੋਈ, ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰਤਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਈ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆ ਨਸ਼ਰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ? ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਿਵਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਰਤਕ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਆਜੜੀ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਠ ਪਏ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਆਜੜੀ, ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੁੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਸਰੋਤ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬੇ ਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬੋਲਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਜੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੌੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕੌੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਇਸ ਆਜੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਰਵਚਨ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਰੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦੁੰਬੇ ਆਪ ਲੱਭ ਲਓ, ਆਜੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਦੇਖਿਆ ਦੁੰਬੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੁੰਬੇ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਉਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਈ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਨਗਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਸਰਾਂ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿائش ਮਿਲੇ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਕਿਸੇ ਆਗੰਤਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ